پاکستان میں آزاد عدلیہ کی علامت سمجھے جانے والے سپریم کورٹ کے جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے حوالے سے فل کورٹ کے فیصلے کو عدلیہ کی آزادی کے اصولوں کے منافی قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں پی ٹی آئی حکومت نے فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے کی وجہ سے نشانہ بنا رکھا ہے، جو کہ سراسر بدنیتی پر مبنی اقدام ہے۔ فل کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپنی نظر ثانی پٹیشن دائر کرتے ہوئے قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ نے ان کو سنے بغیر اور اندھیرے میں رکھ کر ان کے خلاف صدارتی ریفرنس کی کارروائی چلائی، جو کہ عدالتی چھٹیوں کے دوران بھی جاری رکھی گئی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ نے اپنے دور میں ان کے خلاف ریفرنس دائر ہونے سے پہلے ہی ان سے استعفیٰ لینے کی کوشش بھی کی۔ انہوں نے فل کورٹ کے فیصلے کو عدلیہ کی آزادی کے اصول کی نفی قرار دیتے ہوئے اسے عدلیہ کی خود مختاری کے تابوت میں آخری کیل قرار دیا اور کہا کہ یہ کیسا انصاف ہے کہ ایک طرف سپریم کورٹ آف پاکستان میرے خلاف صدارتی ریفرنس کو مسترد کر رہی ہے تو دوسری طرف ایف بی آر کو سپریم جوڈیشل کونسل میں میرے بارے میں رپورٹ جمع کروانے کا بھی کہہ رہی ہے، جس کے سربراہ یعنی چیف جسٹس کے پاس اس رپورٹ کو سو موٹو ریفرنس میں بدلنے کا اختیار بھی موجود ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی اپیل میں 31 صفحات پر مشتمل اضافی دلائل جمع کروائے ہیں۔ اس نئی دستاویز میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بڑے بڑے انکشافات کرتے ہوئے جہاں اپنے خلاف دائر ہونے والے ریفرنس کے محرکات سامنے لائے ہیں، وہیں سپریم کورٹ کی راہداریوں میں سابق چیف جسٹس پاکستان آصف سعید کھوسہ کی گفتگو کو بھی پہلی بار ریکارڈ پر لے آئے ہیں۔ مستقبل کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سابق چیف جسٹس پاکستان آصف سعید کھوسہ اور سپریم جوڈیشل کمیشن کے کنڈکٹ کو غیر شفاف، جانبدار اور بدنیتی پر مبنی لکھا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنی پٹیشن میں لکھتے ہیں کہ ایف بی آر کے ٹیکس کمشنر ذوالفقار احمد جو ان کی اہلیہ سرینا عیسیٰ سے تحقیقات کر رہے تھے، دراصل وہی شخص تھے جنہوں نے صدارتی ریفرنس دائر ہونے سے قبل ان کے ٹیکس ریکارڈز کی بغیر کسی قانونی اجازت کے تحقیقات کر کے ان کے خلاف رائے دی تھی، جو صدارتی ریفرنس کا باعث بنی تھی۔ تو ایک ایسا کمشنر جو پہلے ہی ان کے خلاف رائے دے چکا ہو، وہ نئی تحقیقات کے لیے اہل نہیں تھا، اور ذوالفقار احمد کا تحقیقات کے لیے انتخاب واضح بدنیتی ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ مزید لکھتے ہیں کہ میری اہلیہ اس کیس میں کبھی بھی فریق نہیں رہی اور سپریم کورٹ قرار دے چکی کہ عدالت کسی بھی ایسے شخص کو سزا نہیں دے سکتی جو اس مقدمے میں فریق نہ ہو۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا مزید کہنا تھا کہ مختصر حکم نامہ اور تفصیلی فیصلے سے ان کی اہلیہ تکلیف دہ عمل سے گزری اور شاید مستقبل میں تکلیف دہ اثرات میرے لیے بھی ہوں، اس لیے عدالت نظر ثانی کرے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنی اہلیہ کو ایف بی آر بھیجنے کا حکم نامے میں ایک تضاد کی نشاندہی کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایف بی آر کمشنر کو حکم دیا گیا کہ وہ تحقیقات کر کے رپورٹ سپریم جوڈیشل کمیشن کے سامنے جمع کروا دیں، جبکہ سپریم جوڈیشل کونسل ججز کے احتساب کا فورم ہے۔ ایف بی آر کے سامنے میں فریق نہیں ہوں اور سپریم جوڈیشل کمیشن کے سامنے میری اہلیہ فریق نہیں ہے، تو عدالت کے حکم میں ربط نہیں ہے۔ جسٹس فائز عیسیٰ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایف بی آر نے نوٹس بھجوانے کا افسانوی طریقہ اختیار کیا اور ان کے گھر کے دروازے پر نوٹس چسپاں کیا گیا جیسے کہ وہ کوئی اشتہاری ملزم ہو۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے دکھ کا اظہار کیا کہ اس عمل سے ایف بی آر نے ان کے ڈرائیور، مالی، گارڈ، خانسامے اور ججز کالونی میں ہر آنے جانے والے کے سامنے توہین کی اور یہ بدسلوکی جاری ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میری اہلیہ سرینا عیسیٰ کی رپورٹ مہیا کرنے کی درخواست تو چیئرمین ایف بی آر مسترد کر دیتے ہیں، لیکن یہ رپورٹ میڈیا کو لیک کر دی جاتی ہے اور یہ عمل بالکل ویسے ہی دہرایا جاتا ہے جب مجھے صدارتی ریفرنس کی کاپی صدر مہیا نہیں کرتے، لیکن ان کی کردار کشی کے لیے میڈیا کو صدارتی ریفرنس کی کاپی لیک کر دی جاتی ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنی درخواست میں ایک انتہائی اہم نقطہ اٹھاتے ہیں کہ ان کی اہلیہ کو سزا سنا کر دراصل میرا بطور جج سپریم کورٹ رتبہ گھٹا کر میرے مستقبل کو ایف بی آر کے ایک ایسے افسر کے فیصلے کا رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا جو پوری طرح ایگزیکٹو کے کنٹرول میں تھا، اور ایک ایسا ایگزیکٹو جو انہیں ہٹانے کے درپے ہے۔ جسٹس عیسیٰ کہتے ہیں کہ عدلیہ کی خود مختاری کو ایگزیکٹو کو بااختیار بنانے کے لیے داؤ پر لگا دیا گیا۔ درخواست گزار جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا تھا کہ عدلیہ کی آزادی کی ضمانت آئین پاکستان دیتا ہے اور اس کو یوں سرنگوں نہیں کرنا چاہیے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فل کورٹ کے فیصلے کو عدلیہ کی آزادی کے اصول کی نفی قرار دیتے ہوئے عدلیہ کی خود مختاری کے تابوت میں آخری کیل قرار دیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا یہ بھی کہنا تھا کہ فل کورٹ ایک طرف ریفرنس کو مسترد کر رہی ہے تو دوسری طرف وہ ایف بی آر کو رپورٹ سپریم جوڈیشل کونسل میں جمع کروانے کا بھی کہہ رہی ہے، جس کے چیئرمین کے پاس اس رپورٹ کو سو موٹو ریفرنس میں بدلنے کا اختیار ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے الزام لگایا کہ سپریم جوڈیشل کونسل نے اٹارنی جنرل سے خفیہ ملاقات کی، جس میں اٹارنی جنرل سپریم جوڈیشل کونسل کے ارکان کو مجبور کرنے میں کامیاب رہے کہ وہ مجھ سے افسانوی اصطلاحوں میں منی ٹریل اور فنڈز کے ذرائع پر جواب طلب کریں، جبکہ ان اصطلاحوں کا قانون میں کوئی وجود نہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ لکھتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان
आइन के तहत कानून के मुताबिक जिम्मेदारियां अदा करने का हल्फ लेता है और कानून में सेक्शन 116 मौजूद है जिसकी मैंने कभी खिलाफ वर्जी नहीं की थी क्योंकि मेरी अहलिया सरीना ईसा मेरे ज़ेर कफालत नहीं थी। जस्टिस काजी फाइज ईसा समझते हैं कि सदारती रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की इब्तदाई समात में ही खारिज हो जाना चाहिए था, लेकिन इस रेफरेंस को अफसानवी इस्तिलाहों, मनी ट्रेल और फंड्स के ज़राए के सवाल पर मसनूई तौर पर जिंदा रखा गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा कहते हैं कि शायद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ये नज़र नहीं आया कि उनका किरदार फैसला देने वाले फोरम का है, इस्तगासा का नहीं है। जस्टिस फाइज ईसा कहते हैं कि उन्हें पीटीआई और एमक्यूएम ने फैजाबाद धरना केस के फैसले की वजह से निशाना बनाया जो बदनीयती पर मबनी इक़दाम है। जस्टिस काजी फाइज ईसा अपने दावे के सपोर्ट में हुकूमती जमात पीटीआई और एमक्यूएम की फैजाबाद धरना फैसले के खिलाफ दायर इब्तदाई नज़रसानी अपील के मुसव्वदे का जिक्र करते हैं जिसमें उन्हें मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दिया गया था। बाद अज़ां रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के अपील में इस्तेमाल की गई जुबान पर एतराज़ के बाद उस मुसव्वदे को वापस लेकर नज़रसानी की तरमीम शुदा अपील दायर की गई। जस्टिस काजी फाइज ईसा अपनी दरख्वास्त में बताते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल 14 जून सन 2019 के अपने हुक्म में करार देती है कि वो अटॉर्नी जनरल के जवाबात से मुतमईन है, लेकिन कहीं भी उन जवाबात का जिक्र नहीं करती कि आखिर वो क्या जवाबात थे जिनसे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अरकान मुतमईन हुए। जस्टिस काजी फाइज ईसा का ये भी कहना है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मेरा मौक़िफ़ सुनने की कभी जहमत ही नहीं की और मुझे सुने बगैर तारीकी में रखकर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई चलाई गई। जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना है कि उनकी पीठ पीछे चलने वाली सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई जानिबदार, गैर शफाफ और इंसाफ के बुनियादी उसूलों के मनाफी और बदनीयती पर मबनी थी। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने उस वक्त के चीफ जस्टिस पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा के कंडक्ट को मौजू बनाते हुए बताया कि उन्होंने 19 अगस्त सन 2019 को अपनी ज़ात को मुतमईन करने के लिए और अपने अमल को जवाज़ फराहम करने के लिए बतौर चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक फ़ैसला लिखा कि उन्होंने यानी जस्टिस खोसा ने मुझे रेफरेंस की कॉपी इसलिए मुहैया नहीं की क्योंकि वो सिर्फ सुप्रीम जुडिशल कमीशन के लिए थी। जस्टिस काजी फाइज ईसा हैरत का इजहार करते हैं कि अगर वाकई ऐसा था तो फिर मुझे बुलाकर रेफरेंस की कॉपी दिखाने का भी कोई जवाज़ नहीं था। जस्टिस काजी फाइज ईसा सवाल उठाते हैं कि साबिक चीफ जस्टिस ने अपने फैसले में लिखा कि उन्होंने मुझे अपने चैम्बर में निजी मुलाकात के लिए बुलाकर निजी गुफ्तगू की। जस्टिस काजी फाइज ईसा पूछते हैं कि साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने क्या सोचकर ये बात लिखी कि चीफ जस्टिस के चैम्बर में दफ्तरी औकात में हुई मुलाकात को निजी करार दिया जा सकता है। जस्टिस काजी फाइज ईसा इस मौके पर उस वक्त के चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा से उनके चैम्बर में होने वाली मुलाकात के पस मंज़र से पर्दा उठाते हुए अहम इंकशाफ करते हैं कि साबिक चीफ जस्टिस खोसा मुलाकात से कबल उन्हें सुप्रीम कोर्ट की इमारत में वाक़े चहलकदमी के ट्रैक पर ले जाकर राजदारी से बता चुके थे कि उनके खिलाफ एक रेफरेंस आया है और आसिफ सईद खोसा की जानिब से ये बताने का मकसद दरअसल मुझसे इस्तीफ़ा लेना था। जस्टिस काजी फाइज ईसा तरदीद करते हैं कि साबिक चीफ जस्टिस खोसा ने लिखा कि मैंने रेफरेंस के नुकात नोट करने के लिए कलम और कागज़ मांगा, लेकिन इंतहाई माजरत के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जस्टिस काजी फाइज ईसा तंज करते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उनके बारे में यूं फैसला दिया जैसे मुझे सुने बगैर उन्हें मेरा जहन पढ़ने की सलाहियत हो और वो कोई तरबियत याफ्ता माहिर नफ्सियात हों, जबकि हकीकत में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अरकान में से कोई भी माहिर नफ्सियात नहीं था। जस्टिस काजी फाइज ईसा लिखते हैं सुप्रीम जुडिशल कमीशन ने लिखा कि मैंने गैर ज़रूरी तौर पर वज़ीर आज़म और उनके अहल खाना के असासों का सवाल उठाया और यूँ बिलवास्ता तौर पर यह करार दे दिया कि वज़ीर आज़म और उनके बच्चे अपने असासों के बारे में जवाबदेह नहीं और सुप्रीम कोर्ट का एक जज और उसके बीवी बच्चे जवाबदेह हैं। यानी वज़ीर आज़म इमरान खान और मेरे लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मुख्तलिफ मायार अपनाए और गैर मामूली तौर पर तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने एक रेफरेंस मुस्तरद करने का फैसला अपनी वेबसाइट पर जारी किया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अफसोस का इजहार करते हुए लिखा है कि बदकिस्मती से ऐसा लग रहा था कि फैसला देते हुए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वज़ीर आज़म इमरान खान और अब्दुल वहीद डोगर का दिफा कर रही है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एसेट रिकवरी यूनिट के सरबरा बैरिस्टर मिर्जा शहजाद अकबर पर भी सवाल उठाया कि वो किस कानून और इख्तियार के साथ इतने हुकूमती महकमे और इदारे बशमूल FBR, नादरा, FIA और नैब वगैरह चला रहे हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ये भी पूछते हैं कि वो बैरून मुल्क कोई जायदाद नहीं रखते, लेकिन फिर भी वज़ीर आज़म इमरान खान को उनके बच्चों के नाम पर जायदादें पता थी और वह सदर मुमलकत को रेफरेंस दायर करने की तजवीज़ भिजवा रहे थे, लेकिन यही इमरान खान बैरून मुल्क अपनी साबिक बीवी और बच्चों के नाम पर असासों को पाकिस्तान में टैक्स रिटर्न में जाहिर नहीं करते। जस्टिस काजी फाइज ईसा मजीद लिखते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की काबीना के अरकान फैसल वाउडा, जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा, जुल्फी बुखारी, उस्मान डार, नदीम बाबर, डॉक्टर शहबाज गिल और बैरिस्टर मिर्जा शहजाद अकबर भी
बैरून मुल्क जायदादों के मालिक हैं, मगर मालूम नहीं कि उन्होंने ये टैक्स रिटर्न में जाहिर कर रखी हैं या नहीं। आखिर में जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तमाम बार काउंसिल्स का हिमायत पर शुक्रिया अदा करते हुए मजीद दलाइल समाअत के वक्त देने का कहते हुए अदालत से इस्तदा की है कि उनकी नज़रसानी दरख्वास्त की समाअत की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने का हुक्म दिया जाए ताकि उनके खिलाफ मनफी और झूठे प्रोपेगेंडे का तदारुक हो सके। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।